शिवा बर मोहे है शुभ कर्मन ते करूं ना डरूं मरसूं जब जाए लरूं निश्चय कर अपनी जीत करूं। असी उस धरती च जम्मे हैं, असी उस धरती च जम्मे हैं जिथे संत सिपाही पैदा हुए हैं। दो तलवारां पाइयां, एक नीरी दी एक तीरी दी। जिथे सर मैं तां कचिया क्योंकि गुरबाणी की गल कर लग्या, जिथे जदों जमना हुंदा है, विआह समागम हुंदा है, मरग हुंदी है, 9वें महल्ले के श्लोक एंड ते आउंदे जिहदे च गुरु तेग बहादुर जी ने कहा सी भै काहू को देत न है नह भै मानत आन। मैं ना असी उस धरती च जम्मे हैं, असी उस धरती च जम्मे हैं जिथे एक 23 साल का नौजवान ये कह के रस्सा गल च पाउंदा भी मैं मरना है, माफी नहीं मंगनी। ऊधम सिंह लंदन जाके और जिथे सुखा जिंदा जदों फांसी की सजा मुकर्रर हुई उस तो बाद 7-7 किलो वजन वधे आदमां दा। असी उस धरती च जम्मे हैं। सानू डराया नहीं जा सकता, सानू धमकाया नहीं जा सकता। एक गल कहना, ये बंदे असी बिठाए ना कुर्सियां पे किवें कहते कल्ले गांधी ने डांग नाल देश आजाद कराता। ओए साडी भोली जनता ने किसे नूं की तो की बनाता। उथे कुर्सी कोई बैठा ते लगदी होर किसे नूं फांसी। आ जिहड़े पिंड बुलियारे उन्हां दी गल करदा आ शेरां दियां मारां ने जिन्हां दी गिद्दड़ करदे राखी। आ शेरां दियां मारां ने जिन्हां दी गिद्दड़ करदे राखी। लाओ जकारा का बड़ा इंसान हाल। जे शेर बकरी पाल सकदा ते बकरी खा भी सकदा है। किसान यूनियन जिंदाबाद, किसान यूनियन जिंदाबाद। प्रधान जी कहते धन्यवाद। इधर एक अंकल जी भी कहते सी गाउण वाले आए तुहाडा धन्यवाद। गाउण वाला मैं 22-23-24 साल की उम्र च जाके बनया। उस तो पहला मेरे को एक मोटरसाइकिल भरा ने दिता सी, मेरे को गड्डी आई है, मेरे को घर है। ये सारा कुछ तुहाडा दिता और सब तो वध प्रोग्राम तुहाडे इलाके च लाया मैं। तुहाडी कमाई चो तुहाडे 100-100, 500, 200 वाले नोटां ने, 1000 वाले नोटां ने दिता मैनूं। और उहदे नाल रिलेटेड एक गल भी जदों मैं टोल प्लाजे तो लंघदा सी 40 मैनूं भी देने पैंदे सी। किते कोई जानकार होवे तां कह दिंदा सी, नहीं तां जे किते पर्ची गवाच जाए कहंदे सी दोबारा कटाओ। पहला अपने पंजाबी मुंडे सी, हुण तां आ ही दूजे गए सी। या वाई आ गई। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जिहड़े कहंदे सी असीं जाणदे ही नहीं। दूसरी गल, जदों मैं जम्मिया तो मेरी मां ने मेरा तन कचिया तो जिहड़ा कपड़ा जट के खेत चों कपाह तो आया सी, मैं उदे ही किसान बन गया सी। जदों मैं कुछ खाण पीण लगा तो मेरी मां ने मैनूं दलिया या दही दिता, वो भी किसान के खेतों चों पैदा होता है। दुध दही दलिया जिहड़ी मैं 21-22 साल रोटी खाधी, चाहे लंगर चों खाधी, चाहे ढाबे तो खाधी, चाहे मां के हत्थां दी, वो किसान की कमाई की बनी सी। तां असीं गाउण वाले आके तुहाडे ते एहसान नहीं करते हरियां पग्गां वालिओ। जे तुसीं ना रहे तो रहना असीं भी नहीं, क्योंकि थोड़े कोल जदों कोई विआह रखदा, हुण रखणे आ तुसीं, पहलां आपां लिमटां लुमटां साफ करदे आ, फिर कोई जिहड़ा बाहला तंग करदा ਉਹਦੇ दिले लैंदे आ, फिर कहंदे मुंडे जां कुड़ी दा विआह कर लो, फिर बरियां बुरियां बनाउणे आ, सोना चांदी बनाउणे आ। फिर तुहानूं ऐ लगदा हुंदा यार पैसे चार हैगे आ, गुंजाइश कोई गाउण वाला ही कर लईए, कोई गुरदास मान लगा कर लेंदा, कोई मेरे वर्गे गरीब नूं कर लेंदा। ते जिन्ना चिर तुहाडा ते आड़ती दा ते MSP दा एका बनया रहूगा, साडे भी ढोलकियां छेड़े खड़कदे रहणगे। नहीं असीं भी कोई तैयारी करिए, क्योंकि इत्थे तां असीं नौकरी कर नहीं सकनी, फिर असीं कोई सूबा स्टेट या मुल्क होर मल्लांगे जिथे जाके कोई 8-10 डॉलरां ते दिहाड़ी कर सकीए। अगली गल, मैं किसान का पुत मैं भ्याली की है। भ्याली समझते हो अपनी बोली इको ही है, क्योंकि ज्यादा लौरीए ने इतने
ਵਪਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਵੱਟੇ ਨਾਲ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰਾ ਦੇਣਾ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰਾ ਦੀ। ਮੈਂ ਭਿਆਲੀ ਕੀਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਭਿਆਲੀ ਕਰਨੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ ਮਾੜਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਦਿਹਾੜੀ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ 2-4-10 ਕਰ ਲਾਂ ਜਵਾਕਾਂ ਦਾ ਢਿੱਡ ਪਾਰਨ ਲਈ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਸੀਰੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਆਉਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸੀਰੀ ਲੱਗਿਆ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅੰਬਾਨੀਆਂ ਅਡਾਨੀਆਂ ਦੇ ਸੀਰੀ ਲਾਉਣਾ। ਜੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕੱਠੇ ਰਹੋਗੇ ਤਾਂ ਸੀਰੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ। ਜੇ ਸੀਰੀ ਲੱਗਣਾ ਪਿਆ ਕਿਸੇ ਹਾਣ ਦੇ ਭਰਾ ਦੇ ਲੱਗਾਂਗੇ, ਜਿਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਿਹਣਾ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਗੁਜਰਾਤੀ ਤਾਂ ਰੋਬ ਨਾ ਮਾਰੇ, ਕਿਸੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਰੋਬ ਤਾਂ ਲਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਚ ਕਿਸੇ ਦੇ 500 ਫਰੈਂਡ ਆ, ਕਿਸੇ ਦੇ 1000 ਆ, ਸਾਰੇ ਲਾਈਵ ਹੋਇਆ ਕਰੋ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਬਾਹਰ ਦੀ ਬਾਹਰ ਦੂਰ ਦੀ ਦੂਰ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਢਾਬੇ ਤੇ ਬੈਠਿਆਂ ਬਾਈ ਸ਼ਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਬਿੱਲ ਉਦੋਂ ਮਾਫ ਹੋਣੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਅਮਰੀਕਾ ਕੈਨੇਡਾ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ੋਰ ਪਿਆ। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਮੰਨਣਾ, ਪਰ ਰਿਹਾ ਕਰੋ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ। ਓਏ ਆਪਾਂ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਮਰੇ ਜਦੋਂ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਪੈਂਦੇ ਸੀ, ਬੱਚਾ ਸਿੱਟ ਕੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਥੱਲੇ ਨੇਜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਮਰੇ ਜਦੋਂ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਲੁੱਕ ਕੇ ਛੇਲੇ ਖਾ ਕੇ ਘੋੜਿਆਂ ਤੇ ਸੌਂ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ 2.5 ਕਰੋੜ ਆਪਦੇ ਮੂੰਹ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਢਿੱਲੇ ਹੋ ਕੇ ਨਾ ਜਾਇਆ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਗੱਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾਵਾਂ ਬਾਈ, ਮਿੰਟ 10 ਹੋਰ ਲਊਂਗਾ, ਚਾਹੇ ਗੁੱਸਾ ਕਰ ਚਾਹੇ ਰਾਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਮੁੰਡੇ ਸਿੱਧੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਉਣੇ ਲਾਈਵ ਹੋਇਆ ਕਰੋ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਘਰੋਂ ਘਰੀ ਬੈਠੇ ਆ ਜਵਾਨੋ, ਜੇ ਤਾਂ ਆ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬੁਲਟ ਪਲਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਘੂਕਣੇ, ਏਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੇ। ਰਹੀ ਗੱਲ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ, ਕੋਈ 60 ਸਾਲ ਦਾ ਕੋਈ 50 ਸਾਲ ਦਾ, ਆਪਦੀ ਭੋਗ ਕੇ ਤੁਰ ਜਾਣਗੇ। ਜੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਦਿਆ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਗਰਦੌਰੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਦੁਖੀ ਹੋਈਦਾ ਤਾਂ ਬੁੜਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਸੀਦਾ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਗਰਦੌਰੀ ਆਪ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਾ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਜਵਾਨ ਅੱਜ ਸੀਪ ਖੇਡਣ ਡਏ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਜਵਾਨ ਕਰੇ ਏਸੀ ਲਾ ਕੇ ਸੁੱਤੇ ਆ, ਜਾਂ ਆਹ ਜੈਲ ਜਾਂ ਦੂਜੀ ਟਿਕਟੋਕ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਐਪਸ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੋਸੋਗੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਆਵਾਂ ਮੁੜ ਕੇ। ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਆਵਾਂ ਧਰਨਿਆਂ ਤੇ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਆਵਾਂ? ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਆਵਾਂ? ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਬਹੁਤ ਕਾਰਨ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਧਰਮੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਜਹਾਜ਼ ਆ ਡੁੱਬਦਿਆਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਲੱਗੂਗਾ, ਛੋਟੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਤਾਂ ਬੜਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ੇਕ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਗਈ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਲੋੜ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸਾਡਾ ਕਿਸੇ ਧਰਨੇ ਵਾਲੇ ਤੇ ਕੋਈ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਕਿਸੇ ਧਰਨੇ ਵਾਲੇ ਤੇ ਕੋਈ ਵਿੜੀ ਵੱਟਾ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੀ ਆਪ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਆਪ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਆ 20 ਟਰਾਲੇ ਘੇਰੇ, ਬਾਈ ਛੱਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ, 20 ਟਰਾਲੇ ਘੇਰੇ ਆ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ। 1150 ਨੂੰ ਖਰੀਦਿਆ, 1850 ਨੂੰ ਵੇਚਣਾ। 100 ਰੁਪਇਆ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉੱਤੇ ਖਰਚਾ, 600 ਰੁਪਇਆ ਵਿਚਾਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਧਾ ਇਹ 1150 ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ 1850 ਨੂੰ ਆ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਇਹ 500-600 ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਚਾਹੇ ਸਾਡੀਆਂ 13 ਸੀਟਾਂ ਨੇ, 10 ਹਰਿਆਣੇ ਦੀਆਂ ਪਾ ਲਓ, 25 ਸੀਟਾਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹਰ ਧਰਨੇ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੰਗਲ 'ਚ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ, ਉਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਲਈ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਫਰਕ ਪੈਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਕੀ ਸੋਚ ਰੱਖਦਾ, ਜੰਗਲ 'ਚ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਚਿੜੀ ਸੀ, ਚੁੰਝ ਭਰਿਆ ਕਰੇ ਦਰਿਆ 'ਚੋਂ, ਅੱਗ ਤੇ ਸਿੱਟ ਦਿਆ ਕਰੇ, ਚੁੰਝ ਭਰਿਆ ਕਰੇ, ਅੱਗ ਤੇ ਸਿੱਟ ਦਿਆ ਕਰੇ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਚਿੜੀਏ, ਆ ਕਮਲੀਏ ਚਿੜੀਏ, ਆ ਤੇਰੀ ਚੁੰਝ ਭਰ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਕੀ ਬਣਨਾ? ਕਹਿੰਦੀ ਬਣੇ ਜਾਂ ਨਾ ਬਣੇ, ਪਰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਨਾ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਚ ਆਊ, ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਚ ਨਹੀਂ। ਮੇਰਾ ਇਹਨਾਂ ਧਰਨਿਆਂ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਰਕ ਪਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਪਵੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਚ ਨੰਬਰ 1। ਨੰਬਰ 2, ਜਿੱਦੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਾ ਹੋਇਆ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਅੱਗੇ ਲਾ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਲੈ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀਓ, 2007 ਚ ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਪਾਈ ਸੀ, 2020 ਆ ਗਿਆ, 13 ਸਾਲ ਐਸ਼ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਵਾਈ ਤੁਸੀਂ। ਸਿਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੈਰਾਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਇਆ, ਜੋ ਪੇਟ ਚਾਨਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਮੱਟੀ ਚ ਦਾਣੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿੱਤੇ ਆ।
ਤੇ ਅੱਗੇ 38-40 ਸਾਲ ਉਮਰ ਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ 20 ਸਾਲ ਜਾਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮਰ ਗਿਆ ਯੋਧਾ ਦਾ ਆਖਿਆ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਖੜੇ ਆ, ਜਿੰਨੀ ਜੋਗੇ ਆ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹਿੰਮਤ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਤੀਜੀ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਧਰਨੇ 'ਚ ਕਿਉਂ ਆਣਾ? ਮੈਂ 25 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਗੀਤ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, 27-28 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਮਾਰਤੀ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, YouTube ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਆ ਜਿੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗੀਤ ਲੱਭਦੇ, ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਫੋਨ ਤੇ ਮਿਲਦੀ ਹੈ YouTube ਤੇ ਮੇਰਾ ਗੀਤ ਸੀ, ਅਜੇ 12-14 ਹਜ਼ਾਰ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਬੈਨ ਕਰਾਤਾ। ਉਹ ਗੀਤ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਜੱਟਾ ਕਿਉਂ ਮਰਦੇ, ਕੁਝ ਖਾ ਕੇ ਵੀ ਉੱਠ ਕੇ ਲੜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਬੜਾ ਖਿਲਰਿਆ, ਬੜਾ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਗਿਆ। ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕਰਤਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ YouTube ਤੇ ਸੁਣਦੇ ਵੀ ਨਾ ਜਿੰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਧਰਨਿਆਂ 'ਚ ਸੁਣ ਲਿਆ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਬਰੀਕੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡਾ ਗਲ ਘੁੱਟਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਆ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹਰੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਆਇਓ, ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੋਊਗੀ ਜਦੋਂ ਹਰੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਵਾਲੇ ਚਾਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਖੁੱਡਾਂ ਤੇ ਅਜੇ ਤਾਸ਼ ਖੇਡੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਚੱਲ ਪਏ ਵਿਹਲੜ। ਇਹ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਅਕਸਰ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸਰਪੰਚ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਵਿਚਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਛੱਡੋ। ਪਰ ਅੱਜ ਹਰੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੀ ਆ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹਰੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਵਾਲੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚਿੰਗਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ, ਇਹਨੂੰ ਭਾਂਡੜ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਤਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹਾਕਮ ਬੈਠਾ ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਐ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭੈਣੋ ਭਾਈਓ ਇੰਨਾ ਬੋਲ ਕੇ ਹੀ ਸਾੜ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਰੂਟ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਆ, ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ, ਇਹ ਰੂਟ ਉਹੀ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਨੂੰ ਚਫੇਰਿਓਂ ਘੇਰ ਲਿਆ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਧਰਤੀ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਕਵੀਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਜੰਮਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਓਏ ਮੰਨੂ ਸਾਡੀ ਦਾਤਰੀ ਅਸੀਂ ਮੰਨੂ ਦੇ ਸੋਏ, ਤੇ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਸਾਨੂੰ ਵੱਢਦਾ ਅਸੀਂ ਥੂੜੇ ਚੌੜੇ ਹੋਏ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਐ ਨਹੀਂ ਮਰਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਮੌਤ ਵੇਖ ਕੇ ਚਾਅ ਚੜਦਾ, ਚਾਅ। ਔਰ ਜੇ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਪੀੜ੍ਹੀ, ਇੱਕ ਨਸਲ ਤੁਸੀਂ 84 'ਚ ਖਤਮ ਕਰ ਲਈ, ਚਾਹੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸੀ, ਦੂਜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਖਤਮ ਕਰਤੀ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਕੇ, ਚਿੱਟਾ ਦੇ ਕੇ। ਓਏ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਤਾਂ ਗੱਭਰੂ ਲੱਭਣੇ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਹਰੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਵਾਲੇ ਚਾਰ ਬੁੜੇ ਸਾਡਾ ਕੀ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਅਜੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ, ਇੱਕ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਤੇ ਆ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਕੀ ਹੋਣਾ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਚੌਥੀ ਵਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਮੋਹਰੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਆਗੂ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਇੱਕ ਸਲਾਹ ਅੱਗੇ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵੈਸੇ ਵੀ ਮਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬੰਦ ਰਹਿ ਜੂ, ਪੰਜਾਬ ਇੰਨੀ ਛੇਤੀ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ। ਇੱਕ ਬੰਦ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਆ ਕਰੀਏ 9 ਤੋਂ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਰੱਖੋ, ਵੀਰਵਾਰ ਰੱਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਤੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ 20-50 ਬੰਦੇ ਨੇ ਰੇਲ ਦੀ ਲਾਈਨ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਕੋਈ ਬੜਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਧਰਨਿਆਂ ਦਾ, ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਭੇਜਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ੀ, ਸਾਡੀ ਪਿੱਠ ਥਾਪੜੀ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰਲੀ ਅੱਗ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਰੂੜੀ ਦੀ ਅੱਗ ਆ ਵਿੱਚੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਖਿਲਾਰੀਏ ਉਦੋਂ ਵੀ ਭਾਂਬੜ ਮੱਚ ਪੈਂਦਾ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਦਿਨ ਅਜੇ 22-23 ਹੋਏ ਆ। ਅੜ ਕੇ ਚੱਲੀਏ, ਤਕੜੇ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲੀਏ। ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਹਰੀ ਆਗੂ ਨੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਵੀ ਟਾਰਗੇਟ ਹੋਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ ਕੀ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਬੋਲਦਾ, ਕਿਹੜਾ ਦਰਮਿਆਨਾ ਬੋਲਦਾ, ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸਰਪੰਚੀ 'ਚ ਪੰਗਾ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਲੀਡਰ ਦੇ ਪੀਏ ਨੂੰ ਹਰਾ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਤੇ 3 ਪਰਚੇ ਆ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਵਾਰੀ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਪੱਠੇ ਲਿਆਉਣ ਲੱਗਿਆ ਨਵਾਂ ਵੱਛਾ ਜੋੜੀਏ ਤੇ ਭੱਜਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਕਿਤੇ ਰੇੜੀ ਪਈ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਤਾਰਦੀ, ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ 'ਚ ਮਾਰੀ, ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ 'ਚ। ਜਦੋਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਜੇ, ਕੰਨਾ ਪੈ ਜੇ, ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਕੰਨਾ ਪੈ ਜੇ ਤੇ ਫੇਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਰੱਸੀ
ਸਾਈਡ ਤੇ ਵੰਝਣਾ ਬੰਨ ਕੇ ਆਪ ਮਗਰ ਮਗਰ ਤੁਰੇ ਦਾ ਬੱਚਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਤੁਰਿਆ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ 3 ਪਰਚੇ ਹੋ ਗਏ, ਕੰਨਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਤਾਂ ਐਂ ਬੋਲੂ ਤੁਰਨਿਆਂ ਤੇ, ਔਰ ਐਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਲਾਉਂਗੇ ਤਾਂ ਲੱਗਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਡਾਂਗਾ ਮੂਰ ਲਿਆਂਦੇ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਆਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਹੀ ਪੁੱਛੂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬੱਸ ਲੰਘੀ ਸੀ ਨਾ ਹੁਣੇ BSF ਜਾਂ CRP ਦੀ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਡੰਡੇ ਵੀ ਆ ਡਾਂਗਾ ਚਮਕਦੀਆਂ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਰੌਲਾ ਪੈ ਜੂ। ਆਪਾਂ ਦਿਲ ਚ ਉਦੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਲਈ ਸੀ, ਆ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਖੜੇ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਕੋਈ 10 ਡਾਂਗਾਂ ਤਾਂ ਖਾਈਏ। ਤਾਂ ਏਦਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚ ਇੱਕ ਹੌਸਲਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਓ, ਦਲੇਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਓ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਮੁੜ ਕੇ ਆਵਾਂ ਸੰਤ ਸਿਪਾਹੀ ਤੇ 5ਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਬੈਠੇ। ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਪੁਰਖ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇਰਾ ਬਾਣਾ ਮੀਠਾ ਲਾਗੇ ਹਰਨਾਮ ਪਦਾਰਥ ਨਾਨਕ ਮੰਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 6ਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ, 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ, 6ਵੀਂ ਗੱਦੀ ਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇਕੱਲੀ ਭਗਤੀ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ, ਨਾਲ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਰਲਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਤਾਂ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਅਗਲੇ ਰੂਪ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਾਲ ਤਖਤ ਬਣਾਇਆ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ, ਉਦੋਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਦੋਂ ਚਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਸੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਦਾ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਉਹ ਕਾਲ ਤਖਤ ਤੋਂ ਲਊਗਾ। ਔਰ ਉਸ ਕਾਲ ਤਖਤ ਦਾ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਹੋਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਤਾਜ਼ਾ ਹੀ ਵੀ 256 ਕਿ 57 ਬੰਦੇ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ ਅੰਦਰ, 28,000 ਫੌਜੀ ਮਾਰਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਇੱਕ ਇੰਡੀਆ, ਇੱਕ ਮੁਲਕ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੇ 3 ਦਿਨ ਮੈਂ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਕਿਤਾਬ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਜਨਰਲ KS ਬਰਾੜ ਇੰਦਰਾ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਹਾਂ ਮੈਂ 12 ਵਜੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਬਣਾਂਗੇ, ਸਵੇਰੇ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਪਿੰਡਰਾਲਾ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਕੜੀਆਂ ਚ ਹੋਊਗਾ, ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਸਵੇਰ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ। 1 ਜੂਨ ਦਾ ਚੱਲਿਆ ਮੋਰਚਾ, 6 ਜੂਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਜੋ ਇਤਿਹਾਸ ਚ ਪੜ੍ਹੀ ਆ ਵੀ ਰੌਲਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਆਹੀ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ ਸੀ। ਆਨੰਦਪੁਰ ਦਾ ਮਤਾ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਉਹਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿੰਡਰਾਲਿਆਂ ਦੀ 3 ਜਾਂ 4 ਮੰਗ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਤੈਅ ਕਰੂਗੀ। ਪਾਣੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਕੋਲੇ ਸੰਗਮਰਮਰ ਆ, ਫੀਮ ਹੈ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਕੋਲੇ ਸੇਬ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੈਸੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਅੱਜ ਬੈਂਸ ਭਰਾ ਉਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੀਰੋ ਨੇ, ਉਹ MLA ਨੇ। ਤਾਂ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਬੋਲਦਾ, ਹਿੰਦੂ ਖਰੜ ਤੋਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪਿੰਡਰਾਲੇ ਤੇ RTI ਪਾ ਕੇ ਕਢਾਇਆ, ਇੱਕ ਵੀ ਪਰਚਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਿਉਂ? ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜਦਾ ਸੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਪਾਛੂ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਮੌਕੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਮੌਤ ਵੇਖ ਕੇ ਡਰ ਗਏ। ਤਾਂ ਐਤਕੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ ਆ, ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਜੋਸ਼ ਭਰਨ ਦੀ। ਸਮਾਂ ਪਿਆ ਤਾਂ ਮਰਾਂਗੇ ਵੀ, ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਜੋਸ਼ ਭਰਨ ਦੀ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਕਮ ਕਰੋਗੇ ਅਸੀਂ ਥੋੜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਘੱਟ ਸਾਡੀਆਂ ਨਾਲ ਬਿਨਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਘੰਟਾ ਵਾਰਾਂ ਜਾ ਕੇ ਜਾਇਆ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਦਾ ਖੂਨ ਫੇਰ ਖੋਲੇ। ਤਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਟਾਈਮ ਵੱਧ ਲੈ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਲਾਓ ਦੱਸ। ਓਕੇ ਜੀ, ਆ ਮੇਰਾ ਗੀਤ ਸੀ। ਉਹ ਗੀਤ ਕੀ ਸੀ? ਜੱਟਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਜੱਟ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇੱਕ ਜਾਤ ਨਹੀਂ, ਜੱਟ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇੱਕ ਖਿੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਹੀ ਖੇਤੀ ਕਰਦਾ। ਗੀਤ ਮੈਨੂੰ ਦਰਦ ਹੋਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਵੀ ਲੰਬੀ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਵੈਸੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਹੀਦੀ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਧਰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਬਲ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਬਲੀਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨੂੰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਹਿ ਕੇ ਆਪਾਂ ਉਹਦਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਆਪਾਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਦੀ ਤੋਹੀਨ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਉਹਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਧਰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰੰਗਤ ਦੇਣ ਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਿੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ 2% ਹੈ, ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਫਰਕ ਪਿਆ, ਪਰ ਕਿੰਨਿਆਂ ਨਾਲ ਪਊ? 10 ਨਾਲ, 20 ਨਾਲ, 100 ਨਾਲ, 1000 ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਸਿਰ ਦੇਣ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤਿਆਰ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਯਾਰ। ਹਰ ਇੱਕ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਲਿਆਓ, ਰੇਲ ਚੜਾਓ। ਜੇ ਉੱਡ ਗਏ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪੁੱਤ ਨਾ ਕਿਹਾ ਜੀ। ਪਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਗੀਤ ਸੀਗਾ। ਗੀਤ
इन्होंने बैन भी करता, पर तुसी सुनिया, पर जिन्होंने नहीं सुनिया फेसबुक मेरे पेज पे जाके उन्होंने दोबारा सुनियो। एक गल होर है, कोई ये ना कहते मैं अपनी एडवरटाइजमेंट वास्ते आया। मैं कह रहा हूँ गीत सुन की गल करना कली, तो तुहाडे कोले भी होऊगा। एडवरटाइजमेंट मैनूं बाहली लोड़ नहीं। ते फिरोजपुर फाजिलका अमृतसर इन्हां एरिया दा मैं कीती गरेवाल इत्थे पिंड पिंड मेले लाए। हुण तां कई बारी गड्डी चलाउंदे नाल दा बंदा चलाउण लग जाए, सौ जाइए तां खड्डा भी याद आ जांदा। इत्थे खड्डा बई हौली होए थोड़े एरिए च मैनूं आपदे आप नूं मशहूर करन दी लोड़ नहीं, मैनूं उम्मीद है। सो गीत की गल कर लगे हाँ जी। धरती कलर पानी लूणे जट फिर होण किवें ना यूणे। ते इहदे च बैन करन वाला की सी, मैनूं इह भी दस्सिओ। जे किसी नूं एक भी लफ्ज कौड़ा लगे तो मैं माफी मंगूंगा, मैनूं उठ के दस दिओ भी आह चीज करके तेरा बैन कीता है। धरती कलर पानी लूणे जट फिर होण किवें ना यूणे। करजे जाण दिनों दिन दूणे वध गए कई हज़ारां नाल। वे जट्टा क्यों मरदे कुछ खा के वे उठ के लड़ सरकारां नाल। क्यों मरदे कुछ खा के वे उठ के लड़ सरकारां नाल। किधरे रैलियां किधरे धरने वे किधरे जमने ते किधरे मरने। उधर गया खड़े खेत विच डरने वे मन गया वादे चारां नाल। जट्टा क्यों मरदे कुछ खा के वे उठ के लड़ सरकारां नाल। ते पहला खा गए तेरियां नस्लां वे हुण बैठ खाण गए फसलां। वे हार करन दा मसला बन के बैठ विचारां नाल। जट्टा क्यों मरदे कुछ खा के वे उठ के लड़ सरकारां नाल। किधरे डाका किधरे चोरी गल नूं चढ़ गई रिश्वत खोरी। हो गया रैप विलकदी खोरी बन गया की मुटियारां नाल। जट्टा क्यों मरदे कुछ खा के वे उठ के लड़ सरकारां नाल। पानी बन गईयां स्प्रेहां झूठे लीडर नकली रेहां। वे पानी बन गईयां स्प्रेहां नरमा आप लाया खेहां। जो बीजा बड़े प्यारा नाल। जट्टा क्यों मरदे कुछ खा के वे उठ के लड़ सरकारां नाल। और जेड़े जवान 10वीं +2 वाले आ, किसी नूं पुछ लो की करदा होंदा आईलैट्स करके किधर आना बाहर। सो सुनियो, जेड़े तुसीं आ महल पाई जाते हो, एक दिन तुहानूं पैसे दे के बंदे बिठाने पिया करने विच। ओ छत लैकी दे लई बरांडे वे पुत परदेस पढ़न पै जांदे। छत लैकी दे लई बरांडे वे पुत परदेस पढ़न पै जांदे। हुण नहीं फेर परत के आउंदे रह गया वतन प्यारा नाल। जट्टा क्यों मरदे कुछ खा के वे उठ के लड़ सरकारां नाल। एक साडे गाउण वाले ने गाया सी, कहंदा बार्डर नहीं टपदा चिट्टा ते मुंडा लुधियाने ढीकदा। सो बड़े दुख की गल है, सुनिया कि हुण तो बार्डर टप गया चिट्टा निबड़ गई गल निकल गया सिट्टा। लग गया पीड़ जदों पुत निक्का मैं तोरूं गल कलाकारां नाल। वे जट्टा क्यों मरदे कुछ खा के वे उठ के लड़ सरकारां नाल। ओ पुत्तर 6.5 फुट लम्मा ते लग गया नशे दी चाट निकम्मा। पुत्तर 6.5 फुट लम्मा वे लग गया नशे दी चाट निकम्मा। हो संधुआ पुजदी जांदी शम्मा वे रल गई हवा गदारां नाल। जट्टा क्यों मरदे कुछ खा के वे उठ के लड़ सरकारां नाल। बहुत मेहरबानी, शुक्रिया जी, तुसीं बड़े ध्यान नाल सुनिया। इनकलाब जिंदाबाद। और इस विषय के नाल नाल क्योंकि चिट्टा सदैक मैं बस 2 मिनट लेके हो रुको कर दीजिए। जो होया मेरे कान च बोल दो। नहीं मैं बोलूंगा। एक होर है ये नाल नाल एक साडे होर चीज चल रही, जरा गौर करियो।
ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਕਬੱਡੀ ਵਾਲੇ ਮੁੰਡੇ ਸੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਉੱਠਦੇ ਸੀ ਉਹ ਭਲੇਟੇ ਗਏ, ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਤੁਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਉਹ ਭਲੇਟੇ ਗਏ। ਨਸ਼ਾ ਚਿੱਟਾ, ਮੈਂ ਬੋਲਣ ਤਾਂ ਲੱਗਿਆ ਗੀਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਬੋਲਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਆਏ ਨਾ ਸੋਚਿਆ ਕਰੋ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰੂੰ। ਮੈਂ ਇਕੱਲੇ ਨੇ 157 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਛਡਾਇਆ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਚਿੱਟੇ ਵਾਲੇ, ਫੀਮ ਵਾਲੇ, ਪੋਸਟ ਵਾਲੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਐਨਜੀਓ ਦੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਇਹ ਭਰਾ ਮਿਲੇ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਤਾਂ ਕਰੋ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਜ਼ਰੂਰ ਚਲਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਵਾਨੀ ਕਿਸਾਨੀ ਇਹ ਬਚ ਗਈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਜਿਉਂਦਾ ਵਸਦਾ ਹਰਿਆ ਭਰਿਆ। ਇਹ ਗੁਰੂਆਂ ਪੀਰਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਮਰੀਦਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਆ, ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਹੀ ਰਹੂਗੀ। ਭਲੇ ਇਨਸਾਨ ਹੈ। ਲਓ ਜੀ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ।